पंजाबन टीवी देख रहे सारे दर्शकों का मैं मेघा प्रोग्राम आरोग जीवन दे विच स्वागत करते हैं। जे गल करिए जिंदगी जीउण दी ते जिंदगी जीउंदे होए सानू कई सारी मुश्किलों का सामना करना पैंदा। असीं डर जांदे आ, घबरा जांदे आ, सानू चिंता हो जाती है, असीं पॉजिटिव नहीं सोच पाते तो हौली 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 ये साडी आदत बन जाती है। तो जदों साडी आदत बन जाती है उस वेले सानू पता ही नहीं लगता कि कदों ये आदत बीमारी भी बन जाती है। तो इसी खास विषय पर अज असीं गलबात करनी है। तो गलबात करन लई साडे पंजाबन टीवी दे स्टूडियो दे विच साडे नाल मौजूद ने शाइना कोचर जी, साडे पॉजिटिविटी मैंटोर। बहुत बहुत इन्हां दा स्टूडियो दे विच स्वागत करते हैं। थैंक यू मेघा, बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसीं मैनूं मौका दिता अपने दर्शकों के रूबरू होण दा। जी तो शाइना जी पॉजिटिविटी मैंटोर, मैं इंट्रोडक्शन दे विच शुरुआत दे विच ये गल कही, तुसीं दसना चाहोगे कि की है ये टर्म? जी पॉजिटिविटी मैंटोर एक इहो जी टर्म है, एक इहो जिहा व्यक्ति है जिहड़ा तुहानूं मैंटर करदा है पॉजिटिव रहण लई जिंदगी दे विच। हालांकि मैं बहुत सारिया हीलिंग मोडैलिटीज़ दे नाल सर्टिफाइड हाँ, पर जे मैं गल करा पॉजिटिविटी हर बंदे लिए जरूरी है। मेरे लिए भी एक जिंदगी दे विच एक ऐसा मुकाम आया सी, एक ऐसा मौका आया जिथे मैनूं लग रहा सी कि मैं बहुत नैगेटिव होंदी जा रही हाँ और मेरी वाइब्रेशन जिहड़ी लो होंदी जा रही है, मैनूं एंगजाइटी होनी शुरू हो गई है। उस टाइम ते मैं सैल्फ हीलिंग दे नाल अपने आप पॉजिटिव कीता ते हुण अगे मेरा फर्ज है कि जो मैं अपने आप लिए कीता है वो क्यों ना लोगों दे विच वंडा। ते इसे नूं ही असीं नाम दिता है पॉजिटिविटी मैंटरशिप दा। जी बड़ी खूबसूरत तुसीं गल कीती। ते गल फिर इत्थे आ जांदी है कि जिंदगी दे विच इन्नी भज नठ वध चुकी है कि स्ट्रैस का जिहड़ा लैवल है वो बहुत वध गया। असीं देखदे हां बच्चिआं नूं स्ट्रैस है, वड्डिआं नूं स्ट्रैस है, बुजुर्गां नूं स्ट्रैस है। क्यों हो जांदा सानूं स्ट्रैस? जी मेघा ਅਸੀਂ स्ट्रैस की गल करांगे, उस तो पहले मैं थोड़ा जिहा दसना चाहांगी कि मेरी जिंदगी च स्ट्रैस ने की रोल निभाया। जी जरूर। क्योंकि जे मेरी जिंदगी च स्ट्रैस ना आंदा तो शायद मैं पॉजिटिव ना हो पाती। जब तक तुहानूं एक धक्का नहीं लगता तब तक तुहानूं स्टार्ट नहीं मिलता, एक्सेलरेट नहीं करते, है ना। सो मैं बेसिकली मीडिया नाल संबंधित हाँ, मैं बहुत देर मीडिया दे नाल काम कीता और मीडिया तुसीं जानदे हो कि ऐसा फील्ड है जिहड़ा कि भज दौड़ नाल भरिया होया है और हर वेले कट थ्रोट कंपीटिशन है। सो 14-15 साल कंपीटिशन दे विच मैं रही हाँ, मीडिया दे विच रही हाँ। सो ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸਟਕ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੀ એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੋ। ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। मैं ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਲਫ ਹੀਲਿੰਗ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਔਰ ਸੈਲਫ ਹੀਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇਨ ਡਿਸਗਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈਲਫ ਹੀਲਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ। ਸੈਲਫ ਹੀਲਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਜੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਰੋਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੀਲਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀਲਿੰਗ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ એનર્ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਹੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀਲਿੰਗ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਈਏ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਧਾਰ ਲਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਟਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸਾਈਕੇਟਰਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜਸ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਮੇਗਾ ਬਹੁਤ ਭੱਜ ਦੌੜ ਭਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ
ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟਿਊਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕੁੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਹੋਸਟ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੋਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੰਕੀ ਮਾਈਂਡ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੰਕੀ ਮਾਈਂਡ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟਰਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਵਾਂਗੂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਟਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਟਾਣੀ, ਦੂਜੀ ਟਾਣੀ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਟਾਣੀ, ਉਹ ਟੱਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੂਦ ਫਾਂਦ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਕੀ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਵਿਚਾਰ, ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਆ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਆ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਆ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ, ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕਸ ਇਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਈਏ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਰਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਟਰਮ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਟੈਬੂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੱਛਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਹੀਲਿੰਗ, ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੀਂਦ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਚਿੜਚਿੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਪੇਟਾਈਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਿਰਫ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਨਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਪਰ ਮੈਂਟਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨ, ਸੈਲਫ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਹਲੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ, ਬੱਚੇ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੈਜਟਸ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਨੇ, ਟੈਬਸ ਨੇ, ਲੈਪਟਾਪਸ ਨੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਬੋਝ ਵਧਣ ਦਾ। ਮੇਗਾ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡਸ, ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੈਜਟਸ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਹਰ 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ WhatsApp ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ 10, 15, 20 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਸ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਗੈਜਟ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚਾ, ਈਵਨ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਜਟ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਗੈਜਟ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਸਟਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਡੀਓਜ਼ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਮੰਕੀ ਮਾਈਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੰਕੀ ਮਾਈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਟੈਨਸ਼ਨ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੰਕੀ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਲੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਦੂਸਰਾ ਵਿਚਾਰ, ਤੀਸਰਾ ਵਿਚਾਰ, ਚੌਥਾ ਵਿਚਾਰ,
ਇਹ ਮੰਕੀ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਣ, ਅੱਛੇ ਆਣ, ਅੱਛਾ ਸੋਚੀਏ ਅਸੀਂ। ਮੰਕੀ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੰਕੀ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦੇਰ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੜੇ ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਔਰ ਸਕੂਨਦਾਇਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੇ ਮੰਕੀ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਚੈਨ ਹੋਈਏ, ਸਟਾਰਟ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਯੋਰ ਬ੍ਰੈਥਸ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੂਮੈਂਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੈਂਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜੋ ਸੈਂਸਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜੇ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਕੀ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਸਟ ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਥਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਬ੍ਰੈਥ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਲਰਸ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਲੱਪੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹੈਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਕੀ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਟੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਨਾ, ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੀਏ, ਹੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੱਸੀਏ ਖੇਡੀਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਉਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਮੇਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈਨਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਖੁਦਾ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲੱਭਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕਣ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿੰਟ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇੰਟਰਾ ਪਰਸਨਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਇੰਟਰਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਆਰ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਲ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੰਟਰਾਪਰਸਨਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰਾਪਰਸਨਲ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਕਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆਹ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੰਗਿਆਈ ਹੈ, ਹਨਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖੀ ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਜਚਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੁਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਔਰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖਾਦਿਮ ਜੁਐਲਰ, ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਧੀ ਦਾ, ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖਾਦਿਮ ਜੁਐਲਰ। ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੀਰੇ ਵਰਗੀ ਚਮਕ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੀਮਤੀ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੋ ਖਾਦਿਮ ਜੁਐਲਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ ਪਿਓਰ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਹਿਣੇ। ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਾਦਿਮ ਜੁਐਲਰ। ਗੱਲ ਮੈਰਿਜ ਰਿੰਗ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਝੁਮਕਿਆਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਗਲ ਦੇ ਰਾਣੀ ਹਾਰ ਦੀ, ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੇ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦਾ ਏ ਖਾਦਿਮ ਜੁਐਲਰ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੇਂਜ ਤੇ ਅਨਬਲੀਵੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਖਾਦਿਮ
ਖਾਦਿਮ ਜਿਊਲਰ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖਾਦਿਮ ਜਿਊਲਰ। ਖਾਦਿਮ ਜਿਊਲਰ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਵੈਰਾਈਟੀ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ। ਆਪਣੇ ਚਾਵਾਂ, ਉਮੰਗਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੋ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਪੂਲਰ ਜਿਊਲਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਖਾਦਿਮ ਜਿਊਲਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ 7386 Stockton Boulevard, Suite L, Sacramento 95823। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਟੋਕ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਗਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਫ ਲਵ ਤੇ ਸੈਲਫ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਵੈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੋਨ ਅਪ ਪਰਸਨ ਹੋ, ਹਨਾ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋ ਟਰੈਵਲਰਸ ਨੇ, ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਵੈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਟਰਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਟਰਸਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੈਲਫ ਲਵ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੰਟਿਲ ਐਂਡ ਅਨਲੈਸ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਰਾਏ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਰਾਏ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤਰਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਜੇ ਅੰਤਰਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਦਊਗਾ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੂਸਰਾ ਦੀ ਰਾਏ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਜੀ ਮੇਗਾ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੰਬਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹਊਆ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਡੀਟੇਟਿਵ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੈ ਜਾਂ ਹਨਾ ਮਾਈਂਡਫੁਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਰਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਫਰੈਂਡਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਡੀਟੇਟਿਵ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟਾ ਪੇਂਟ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੀ ਇੱਕ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਲਾਈਟ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਭਾਰੂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੀਂਦੇ ਹੋਇਆਂ, ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਭੋਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਲਫ ਹੀਲਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਕੱਢੋ। ਉਸ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੌਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਾਰਡਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ 2 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੈਂਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 뮤직 ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੀਟਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੀਲਿੰਗ 뮤직 ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਰਿਲੈਕਸਿੰਗ 뮤직 ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਮੈਡੀਟੇਟਿਵ ਕੋਈ ਵੀ 뮤직 ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਰਿਲੈਕਸਿੰਗ 뮤직 ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈਵੇਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਮੈਡੀਟੇਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹਨਾ ਗਰੁੱਪ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਾਪਰਸਨਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਮੈਂ 3-4 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੁੜਾਵ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ 뮤직 ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਈਂਡਫੁਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਥ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠੀਏ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਟੇਟਿਵ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭੋਗਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸਭ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਿਹਤ ਵਜੋਂ, ਮਾਈਂਡ ਵਜੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਹਿਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਔਰਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਜਦੋਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਮੇਗਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 90% ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲਾ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇਹ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ weight put on ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮੈਂਟਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਏਲਮੈਂਟਸ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈਲਫ ਹੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮੈਂਟਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹੈਲਥ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ weight ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹਾਂ ਤਾਂ 50-60% ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਈਂਡਫੁਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 30-40-50% ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਡਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਈਂਡਫੁਲ ਹੋ ਗਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸੁਧਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਈਏ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਯੋਗ ਪਲੱਸ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ। ਯੋਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਹਨਾ ਘਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਜੋਗੜਾ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਸਿੱਧ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਯੋਗਾ ਸੈਂਟਰਸ ਮਿਲਣਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇਟਿਵਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਇੰਡੀਅਨਸ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ, ਹਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਔਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਯੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਈਵਨ ਸਾਡੀਆਂ ਡਾਂਸ ਫਾਰਮਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਯੋਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋ। ਯੋਗਾ ਨੋ ਡਾਊਟ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਹੀਲਿੰਗਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਗੁੱਡ ਇਨ ਯੋਗਾ ਯੂ ਮਸਟ ਡੂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਸਨ ਹੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੈਨਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਟੌਂਟਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਨੇ ਮੇਨੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੀਏ? ਮੇਗਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ, ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਉਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਾਂ ਮੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਗਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ, ਹਨਾ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਝੁਰੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਸਟ ਹੈ, ਹਨਾ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਕਹਾਂ ਮੇਗਾ ਤੂੰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਲਾਬੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਫ ਟਰਸਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਫ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਨ ਸੁਣੋ, ਦੂਜੇ ਕੰਨ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਕੰਨ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਵਾਟਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਫਟਾਫਟ ਜਾਈਦਾ, ਸਾਬਣ ਲਾਇਆ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਲਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ, ਹਨਾ। ਸਿਰਫ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਯੂ ਕੈਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਡਿਲੇ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ। 1 ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਸਾਬਣ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਲਾਸਟ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਧਿਆ ਲਓ, ਹਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਹਨਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਇਲਨੈਸ ਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿਰਫ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਸ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਾਮਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਟਲ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੁੜੱਤਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ੈਨਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ 70% ਵਾਟਰ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ 70% ਵਾਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਟਲ 'ਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਾਸ 'ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਚਾਰਜਡ ਵਾਟਰ ਪੀਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਮਿੱਥ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਸੀ
है ना। उस रिसर्च 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਮਾਈਕਰੋ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀ ਉਹ ਡਾਇਮੰਡ ਸ਼ੇਪ ਦੇ, ਸਟਾਰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਚਿੱਕੜ ਵਰਗਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੇ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਪੀਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੋਲੋ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਓਗੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਾਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਾਇਲੂਟ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਜੀ ਸ਼ਾਇਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। For more updates, download Punjab One TV app free on Roku, Tikri TV, Google Play Store, iOS. Like, follow and share our Facebook page. YouTube channel भी subscribe कर सकते हो।